शांति 24/4/24 महावाक्य। मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें सकाळे अमीर अर्थात धनी, संध्यारे फकीर अर्थात दरिद्र हेउछ। फकीररु अमीर पतितरु पावन हेबा पाई दुईटी शब्द मने रख, मनमना भव मध्याजी भव। आज प्रश्न अच्छी कर्म बंधनरु मुक्त हेबार उपाय कौन? कर्म बंधनरु मुक्त हेबार उपाय कौन? उत्तर, जोगर यात्रा तथा ज्ञान को स्मरण कर। द्वितीय, जनक सहित सर्वसंबद्ध रहु, अन्य काहा प्रति भी बुद्धि न जाऊ। तृतीय, बाबा जे कि सर्वशक्तिमान बैटेरी अटंती, से बैटेरी सहित जोग लागी रहू। निज उपरे संपूर्ण ध्यान रहू, दैवी गुण रूपी डेढ़ा लागी रही थाऊ, तेबे कर्म बंधनरु मुक्त होई चलिबो। ओम शांति। बाबा बसी बुझाई छंती, एहा हेउची भारत पाई कहानी। कौन कहानी रही? सकाळे साहुकार, संध्यारे फकीर। एही संबंधरे एक कहानी अछि। सकाळे साहुकार थिला। एही कथा तुमे जेतेबेले साहुकार हेउच सेतेबेले शुणुना। फकीर और साहुकार कथा संगम जुगरे ही शुणुच, जेउ कथा को हृदय रे धारण करिवा को हेबो। प्रकृतरे भक्ति ही फकीर करे, ज्ञान धनी कराए। दिन और राति मध्यरे बेहदर कथा। फकीर और साहुकार मध्य बेहदर कथा अटे एवं बेहदर बाबा ही एही भली कराई थांती। समस्त पतित आत्मा मानकु पावन करिबा पाई गोटिए ही बैटेरी रहिछि। एहीपरि तुटुका अर्थात हृदय स्पर्शी पंक्ति मन रखिले खुशी रे रहिबो। बाबा कहउचंती, पिला माने तुमे माने सकाळे साहुकार होई जाउछ, पुणी संध्या को फकीर होई जाउछ। किपरि हेउछ ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती। पुणी पतितरु पावन, फकीररु अमीर हेबार जुक्ति मध्य बाबा ही कहउछंती। मनमना भव मध्याजी भव, ए दुईटी जुक्ति रहिछि। पिला माने जानिछंती जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। तुमे जेउ माने एठारे बसिछ, ग्यारंटी अछि तुमे स्वर्गर साहुकार निश्चय हेब पुरुषार्थर क्रमानुसारे। स्कूल रे मध्य एहीपरि होइथाए। क्रमानुसारे श्रेणी रे स्थानांतरण हुए। परीक्षा शेष हेले पुणी जाई क्रमानुसारे बसंती। ताहा लौकिक कथा, एहा अलौकिक कथा। क्रमानुसारे रुद्रमाला को जीवे। माला अथवा वृक्ष, बीज तो वृक्ष रे ही होइथाए ना। परमात्मा मनुष्य सृष्टिर बीज अटंती। संतान माने एवे जानुछंती जे वृक्ष किपरि वृद्धि होई पुणी पुरुणा किपरि हेउछि। पूर्वरु ए कथा मध्य तुमे माने जानि नथिल। एबे बाबा आसी बुझाउछंती। वर्तमान एहा पुरुषोत्तम संगम जुग, जेउ समय पिलामानकु पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। दिव्य गुणर डेणा मध्य धारण करिबाकु हेबो। निज उपरे संपूर्ण ध्यान रखिबाकु हेबो। जोगर यात्रा द्वारा ही तुमे पावन हेबो, आउ कोनोसी उपाय नाही। बाबा जे कि सर्वशक्तिमान बैटेरी अटंती, तांकठारु संपूर्ण जोग बाबा जे कि सर्वशक्तिमान बैटेरी अटंती, तांकठारे संपूर्ण जोग लगाइबाकु हेबो। तांकर बैटेरी केबे खाली हेउ नाही। से सत्व रज तमरे आसंती नाही, काहेकिना तांकर सबुबेले कर्मातीत अवस्था रहउछि। तुमे पिला माने कर्म बंधन रे आसुच। केते कड़ा बंधन रहिछि। एही कर्म बंधनरु मुक्त हेबा पाई एकमात्र उपाय रहिछि। ता हेउछि जोगर यात्रा। एहा छड़ा आउ कोनोसी उपाय नाही। जेपरि एही ज्ञान ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ କୋମଳ କରୁଛି। ଏମିତି ତ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନରମ କରିଥାଏ।
କହନ୍ତି ଇଏ ବିଚାରା ଭକ୍ତ ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଠକାମି ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଠକାମି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବାବା ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମଧନ୍ଦା କରେ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମର ସବୁକିଛି କର୍ମ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛି। 4-5 ବର୍ଷର ଆୟୁଠାରୁ ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମନେ ରହିବା ଦରକାର। କେହି 10-20 ବର୍ଷର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ନାମ ରୂପ ତ ମନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା କିଛି କହିପାରିବେ। ଫଟୋ ଆଦି ରଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମର ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳରେ ଅଭିନୟ କରେ। ପୁଣି ନାମ ରୂପ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏ କଥା ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି କିପରି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଶରୀର ନିଏ। ନିଶ୍ଚୟ 84 ଜନ୍ମ, 84 ନାମ, 84 ବାପା ହୋଇଥିବେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ସେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବନ୍ଧନ ହିଁ ବୁଝାଯିବ। କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ କରି ପୁଣି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବନ୍ଧନ ବଡ଼ ବାପା, ମାମୁଁ, ଦାଦାଙ୍କର। ଯେତିକି ବେଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତିକି ବେଶୀ ବନ୍ଧନ। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା 5ଟି ସନ୍ତାନ ଏକତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। 5ଟି ଯାକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛନ୍ତି। ହିସାବ କର କେତେ ଢେର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଜଣକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି ଏହାଠାରୁ ବେଶୀ ରହିବ। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କୋଳକୁ ଆସିବା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମେ ଏପରି ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଛ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗ ଜଣକ ସହିତ ରହିଛି। ତୁମର ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଭଉଣୀ ଭାଇର ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ପତନ ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜଣକ ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ତେଜ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ତେଜ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସମୟ ହିଁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଶେଷ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଝିଅ ସମାଚାର ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛ ନା ନରକରେ? ତେଣୁ 4-5 ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରାତି ଦିନର ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ନରକରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି? ଏହା ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା। ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତାହା କାଗଜରେ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ପତିତକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାପ କଟିଯିବ। ଯୋଗରେ କିଛି ତ ଆମଦାନୀ ହେବ ନା। ଯୋଗର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛ। ଯେତେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ, ଦୁନିଆରେ ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି।
ଏଠାରେ ତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏକ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ମାଲିକ। ଏ କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏପଟେ ନର୍କ। ନର୍କବାସୀ ଭଲ ନା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଭଲ? ଯିଏ ସିଆଣିଆ ଥିବେ ସେ ତ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଭଲ। କେହି ତ କହିଦିଅନ୍ତି ନର୍କବାସୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ। ଏହି କଥାରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ କୋଳରୁ ବାହାରି ମାୟାର କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା! ବାବା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ବାଲା ବି ଏପରି ଦରକାର, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ। ରାବଣ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ନା ତାହାର ରଚନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ରାତି ଦିନର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କାଳନ୍ଦ୍ରୀ ହ୍ରଦକୁ ଗଲା, ସର୍ପ ଦଂଶିଲା, କଳା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ କେହି ଦେଖିଲେ ସତେଜ ହୋଇଯିବେ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହିପରି ତୁମର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛ ନା, ପୁଣି ତ୍ରେତାରେ ଆସୁଛ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ତ୍ରେତାରେ ଯିଏ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରେତାରେ ହିଁ ଆସିବେ। ପାଠୁଆଙ୍କ ଆଗରେ ଅପାଠୁଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ବାବା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ତୁମର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଅଟୁ। ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏଠାରେ 7 ଦିନ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ହୋଇଯାଉଛି। ହଂସ ମେଳରୁ ବାହାରି ବଗ ମେଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିବା ବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ମୁରଲୀକୁ ଖାତିରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, କେଉଁଠି ନୀଚ। ସନ୍ତାନମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା ବଗମେଳରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହଂସ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବଗମାନେ କଣ୍ଟା ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କଲେ ପଦବୀ ଉଚ୍ଚ ମିଳିବ। ସବୁବେଳେ ହଂସ ହୋଇ ରୁହ। ବଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବଗ ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ। ଗାୟନ ଅଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଶୁଣନ୍ତି କୁହନ୍ତି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ଟିକିଏ ବି ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଦିନର ପ୍ରଭେଦ ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ନ ଚାଲି ପତିତ ହେଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ପଦବୀ କମିଯିବ। ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବି ମନେ ରହିଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନଥିଲେ ବୁଝାଯିବ, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ବାବା କହିଲେ, ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ।
ଏହାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ବି ଶତକଡ଼ା ରହିଛି। କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିଯାଏ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ତାହା ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରହୁ ଏବଂ ବେହଦ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରେମିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମନେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତୁମର ଯେପରି ମାଟି ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଲେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଭକ୍ତି ବି ବୁଝୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁଖୀ ମଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସି ଫଳ ଦେବେ। କାହାକୁ ଏବଂ କିପରି ଫଳ ଦେବେ ତାହା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ରାଜଧାନୀ ରୂପୀ ଫଳ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳେ, ସେହି ବାବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମତ। ମତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ପୁଣି କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି, କେହି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମାୟା ଏକାଥରେ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ଏହା ତ ଯେପରି ମୁର୍ଦାଙ୍କର ଦୁନିଆ। ବାବା କହିଲେ ଏହା ତ ଯେପରି ମୁର୍ଦାରଙ୍କ ଦୁନିଆ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଥିଲ ସେ ସବୁକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟ ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଏଠାରେ କେହି ବାହାର ଲୋକ ବସିଲେ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଏହା ତ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ କହୁଛି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବାପା ଅଟନ୍ତି। କାନ୍ଧ ହଲାଇ ନା ନା କରିବେ। ତୁମ ଭିତରୁ ହଁ ହଁ ବାହାରୁଥିବ। ତେଣୁ ନୂଆ କାହାକୁ କ୍ଲାସରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ହଂସମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ହଂସ ଭଳି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁରଲୀ ପ୍ରତି କେବେ ବେଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ କି ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନିଜର ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ନେହ ରଖି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର
ପ୍ରେମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ବା ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହେଉଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ଭବ। ବିସ୍ତାର। ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣର ଗାୟନ ହେଲା, ଦୁଇ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ବା ମିଶିଯିବା କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ବା ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ବା ସ୍ନେହରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥା ମନେ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ମିଳନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମନର ମୌନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମନର ମୌନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।